أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي تقوى الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المؤمنون، لقد خلق الله حلقا وفضل بينهم حتى في أيام والشهور، ولله الحكمة في ذلك. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى فضل أشهر ذو الحجة وجعل فيها من الخيرات شيء عظيم، ولقد نوع الله بذلك في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن العشر ذو الحجة هي أفضل أيام في سنة على الإطلاق. وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يجعل لهم مواسم للطاعات يستكثرون فيها من الأعمال الصالحات، ويتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. وسعيد من اقترب تلك المواسم وعلى تمر عليه مرورا عابرا. عباد الله، إن من دلالة فضل العشر ذو الحجة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهن في كتابه، وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظم مكانته وفضله، إذ العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال تعالى: والفجر وليالي العشر. والليالي العشر هي عشر ذو الحجة، وهي ما عليه جمهور المفسرين، ومنها أنها أيام المعلومات التي شرح فيها ذكره. قال تعالى: واذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وجمهور العلماء على أن الأيام معلومات هي عشرة ذو الحجة، منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. ومنها أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا، أيام العشر يعني عشرة ذو الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل حفر وجهه بالتراب. ومنها أن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم مغفرة، يوم مغفرة الذنوب، ويوم العتيق من النار. لم يكن في عشرة ذو الحجة إلا يوم العرفة لكفاها ذلك فضلا. ومنها الصيام، فيسن للمسلم أن يصوم 9 أيام الأولى ذو الحجة أو يصوم منها. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله وسنة التي بعده. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères aimés, Khutba nous interpelle tous envers la crainte de Allah. Chers frères aimés, chers sœurs, on nous dit en vérité, Allah, il a fait sa création et il a honoré certaines créatures sur les autres, jusqu'à même les jours et même les mois. Allah a honoré certains jours sur certains jours, il a honoré certains mois sur les certains mois. Et tout ça, walillahi al-hikmah fi zalik. C'est Allah qui est le plus sage. Pourquoi il a fait ça? Voilà pourquoi parmi les jours, Allah a honoré le mois de Zul Hajj, que nous sommes rentrés aujourd'hui, nous sommes les 3. Et il a fait dans 7 mois, il a mis beaucoup de bonheur dedans. Chez Onazim, vraiment, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont immenses. Dans les 10 jours que nous sommes, surtout le mois là, Allah, il a mis beaucoup de bonheur. Allah, il a déclaré ça dans son livre. Même le prophète, que la paix salue d'Allah soit sur lui, il nous a informé cela dans les hadiths beaucoup. Il a dit, les 10 jours des Zulhijjah, ils sont les meilleurs jours de l'année. Ça, c'est la parole que tous les gens connaissaient, ils sont tombés unanimes. Il n'y a pas les jours, les 10 jours qui sont meilleurs dans l'année, qui dépassent les 10 jours que nous sommes dedans. On nous dit, ça fait partie de la grâce de Allah. Al-ibadi, la grâce qu'il a fait nous les serviteurs. Il nous donne le temps, le moment certain pour multiplier des adorations. Et surtout même, pour qu'on puisse multiplier les bonnes actions, comme dans les 10 jours. Dans les 10 jours, on veut quelqu'un d'augmenter les bonnes actions. Il ne faut pas laisser l'heure va passer. Chaque minute, ils sont comptés. Et chaque minute avec le bonheur que ça tient. Et c'est dans 10 jours, on doit faire les concurrences. Bima yuqarribuhum ila rabbihim, avec les bonnes actions qui vont nous faire approcher notre Seigneur Allah. Voilà pourquoi les savants disent Wasa'idu, l'homme heureux, maniktanabatil kalmawasin, c'est celui qui a profité avec les 10 jours. L'homme heureux, c'est lui. Wa'alla tamurru alayhi mawran abiran. Il ne faut pas laisser les jours là, ils vont passer comme quelqu'un qui traverse la route. Il ne faut pas laisser les jours là, vont passer comme quelqu'un qui traverse la route. Parce que pour traverser la route, ça ne prend pas le temps. Et le jour là aussi, ça va partir comme ça, clin d'œil. Nous sommes aujourd'hui 3e jour. Ibadallah. Inna min dalalati fadlul ashr Zulhijjah. Parmi les preuves qui montrent que les 10 jours là, ils sont meilleurs, Allah uqsim bihin fi kitabi. Allah, il a juré avec les 10 jours. Wa iza aqsama Allahu bi shay. Quand Allah va jurer avec quelque chose, les savants nous disent, les savants de Usul, ils nous disent si Allah jure avec quelque chose, dalla haza ala azamil makana wa fadla. Cela montre que les choses là a le valeur et les choses là le mérite. Tout ce qu'Allah jure avec ça. Et ils ont dit li anna al-azim la yuqsamu illa bi azim. Celui qui est grand, il ne va pas jurer avec quelque chose qui ne vaut rien. Et Allah, il est le grand, il est tout puissant. Quand il a juré avec quelque chose, ça montre l'honneur de ces choses. Qala ta'ala, je cite, Allah dit, wal fajr, je jure par les temps de l'eau. Wa layalil ashri, et je jure par les 10 jours. Wa layalil ashri, les 10 jours, hiya ashratu Zulhijjah, c'est les 10 jours que nous sommes dedans là. Tous les grands connaisseurs qui traduisent le livre saint qui est Al-Qur'an al-Karim, tous ils ont traduit ça que c'est les 10 jours de Zulhijjah. C'est les 10 jours là encore, on appelait ça les jours reconnus. Et dedans on a recommandé les gens
de rappeler Allah beaucoup. Je cite, Allah dit وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَةٍ. Rappelez, glorifiez le nom de Allah dans les jours reconnus. Ala ma razaqahum, avec ces biens qu'il vous a fait, min bahimatul an'am, et avec les animaux que vous allez sacrifier. Voilà pourquoi tous les 10 jours, on veut les gens de multiplier les actions, que ce soit le lecture des Saint-Coran, que ce soit az-zikr, que ce soit ad-doa, tout ce qui est bonne action, on veut que l'on va multiplier. On a trouvé Asar ibn Omar avec Abba Hurayra. Dans les 10 jours, il partait même dans les marchés. Et il faisait Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. On veut les 10 jours. Musulman, il ne faut pas laisser ta bouche va tenir quelque chose qui ne te donne pas récompense. En marchant, il faut faire les zikr. Tu es assis, tu fais zikr. Il faut faire les doigts. Tu lis le Coran. Tu rappelles le nom de Allah. Parce qu'Allah même a dit وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Allah dit rappelez mon nom dans les jours reconnus. وَجَمْهُورُ الْعُلَمَاء أَنَّ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتِ. Tous les savants reconnus, ils ont dit les jours أَيَّامُ مَعْلُومَاتِ هِيَ عَشْرَةُ ذِي الْحِجَّةِ. Ils ont dit c'est les 10 jours que nous sommes dedans. Minhum ibn Umar wa ibn Abbas. Parmi les grands sahaba qui ont dit ça, il y a le fils de Umar, Abdullah, il y a Abbas et Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, que Dieu les a créés tout. Ils ont dit ayyamu ma'lumat, ça c'est les 10 jours que nous sommes dedans. Wa minha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, shakida laha bi annaha afdal ayyamud dunya. Allahu Akbar. Le prophète lui-même, il a affirmé que les 10 jours-là, ils sont les meilleurs des jours de dunya. Les 10 jours que nous sommes dedans, ils sont les meilleurs des jours de dunya. Ça dépasse tous les jours de dunya. Il a dit, yani, Asharatu Zulhijjah, les 10 jours de Zulhijjah que nous sommes dedans. On a demandé le prophète, Wala misluhunna fi sabilillah, même la guerre sainte ne peut pas comparer. Qala wala misluhunna fi sabilillah. Le prophète a dit, même la guerre sainte ne peut pas comparer ça. Il a dit, illa rajul haffara wajhuhu fi turab. Sauf l'homme qui a sorti dans le djihad. Il a combattu jusqu'à on l'a tué, son front a tiré la terre. On peut lui comparer avec quelqu'un qui va faire les bonnes actions dans les 10 jours que nous sommes dedans. Chers frères, chers sœurs aimés, vous attendez les bonnes actions. Chacun avec quelque chose que Dieu t'a facilité. Tout ce que tu sais que c'est bonne action, il faut faire. Tout ce que tu sais que c'est bonne action, fais-la. Dans un propos, on a demandé le prophète Mohammed, parmi les bonnes actions, qui sont les actions les plus honorées auprès d'Allah? Il a dit de mettre la joie dans le cœur de ton frère. Mettre la joie dans le cœur de ton frère. Vous nous voyez dans la mosquée remplie, il y a certaines, la situation, ça ne va pas. La situation, ça ne va pas. Et ce n'est pas les gens qui ont habitué de tendre la main de demander. Ils ont honte de demander. Mais avec ta connaissance, tu peux les connaître. Toute personne que Dieu a fait, que tu as pu, qu'il est dans les temps difficiles. Et sa maison va être le jour de la fête, il n'y a pas la joie. Tu as pu mettre la joie dans cette maison. Vraiment, tu as fait quelque chose que Allah il va te qualifier, Wallah. Parce que le prophète a dit de mettre la joie dans le cœur de ton frère. Vraiment, c'est parmi les choses que Allah il aime. Les gens ont nourri des animaux. Et certains même les animaux que nous les musulmans, on ne les utilise pas. Mais quand c'est le bienfait, de mettre la joie dans le cœur de quelque chose qui vit, ça a été le cause qu'Allah les a pardonnés. Une femme a nourri les chiens. Il a donné les chiens à boire. Le chien a souffert. Allah a pardonné la dame. Si le chien, quand on l'a fait du bien, et la personne a été pardonnée par Allah, comment toi tu vas faire du bien à ton frère musulman qui a dit la ilaha illallah? Le jour de la fête, quand la maison va rester, madame ne peut pas préparer, les enfants ne sont pas habillés, mais grâce à toi tu mets la joie. On prépare cette maison. Les enfants vont trouver les habillements de la fête.
jusqu'à même si tu vas aller loin, le monsieur va trouver à quoi il va faire sacrifice. Tout ça là, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, seulement après, c'est grâce à toi qui as dépensé en cachette. Wallahi, l'homme qui va faire ça, Allah va mettre la joie. Faisons l'effort d'aider entre nous. Hein? C'est très important, parmi les bien choses. Allah facilite-nous. Ne oubliez pas, aider, visiter la famille, soutenir la famille. Tout ce qui est bien, tu peux faire ça, fais-la. Tout ce qui est bien. Voilà pourquoi le prophète a dit Amal Saleh. On n'a pas dit telle action, on a laissé la porte ouverte. C'est-à-dire chacun avec l'effort qu'Allah t'a donné. Et tout ce que tu peux faire comme bonne action, fais-la. Même si ce n'est pas musulman que tu vas faire, fais-la. Faisez l'effort dans les 10 jours. Même ceux qui ne sont pas musulmans vont voir, ah, musulmans là, ils ont quoi? Leur comportement est changé dans les 10 jours. On va lui dire, oui, nous vivons dans les 10 jours qui sont les meilleurs. Parce que nous, notre fête, ce n'est pas comme les autres fêtes. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas les désordres, il n'y a pas n'importe comment. Notre fête est téléguidée par Allah. On suit une recommandation divine qui vient du ciel. Allah donne la compréhension. Parmi les bonnes actions qui sont dans les 10 jours, il y a un grand jour, le jour de Arafah. Qui va t'enseigner ce qu'on a fait? Les jours de Arafah, c'est un jour que Allah a donné ça au umma de prophète Mohammed. Ce jour, c'est le jour que Allah il pardonne les péchés des gens. C'est le jour que Allah libère musulmans dans l'enfer. Le jour de Arafah, il n'y a pas musulman qui a certains problèmes entre lui et Allah. Et il va demander à Allah depuis le matin jusqu'à le soir. Allah dit, je te pardonne. Oui. Le jour de Arafah, il y a quelque chose qui va passer, grande histoire. C'est le jour, voilà pourquoi le prophète a dit Al-Hajju Arafah. Le pèlerinage, c'est Arafah. Si quelqu'un est parti là-bas, il n'est pas trouvé Arafah, il n'est pas de pèlerinage. Et ce n'est pas obligatoire que les gens vont aller monter sous les collines. Quand tu rentres dans tous les secteurs, quand tu rentres, on dit ici c'est Arafat, partout tu es assis en train de faire ton adoration, tu es dans les Arafat. Les jours là, Allah y connaît, mais il va autoriser les gens. C'est comme ça Allah il est. Il va dire vous les anges, mais tous les gens là, ils sont là, ils ont besoin de quoi? Ils sont là pourquoi? Les anges vont dire Allah, ils ont répondu ton appel. Allah dit, mais ils ont besoin de quoi? Les anges vont dire Allah, ils sont là uniquement pour chercher ton pardon. Ils sont venus différents des pays, lointains des pays. Min kulli fajjin amik. Allah dit ya malaikati, ishhidu, soyez témoins. Fa inni ghafartu lakum, je les ai tout pardonné. Et comme nous, Allah ne nous a pas donné moyen d'être dans le lieu de Arafat. Et notre prophète Mohammed, il veut de nous le bien et il nous a montré, on peut rester où que nous sommes pour que nous aussi, on va gagner cette bonheur en faisant les bonnes actions et surtout les jours de Arafat. Et il a dit, même dans les jours des Zulhijja, les 10 jours, il n'y a pas quelque chose de bonheur. Illa yawmin Arafah. Si c'était le jour de Arafah seulement, parce qu'Arafah fait partie des 10 jours. Il a dit la kafa haza les kafa de l'année. Ça devait nous suffire bonheur, même le jour de Arafah seulement. Même le jour de Arafah seulement. Si c'est ça là seulement qui est dans les 10 jours, voilà, ça suffit bonheur. Et encore, il y a beaucoup de choses. Parmi les 10 jours, il y a le jeûne. Et le musulman, le sunna enseigne musulman. Les 10 jours commencent là. On veut sunna veut que quelqu'un qui peut gêner, il faut gêner. Quelqu'un qui peut gêner, il faut faire quoi? Il faut gêner. Vous savez, c'est commencé mercredi. Et jeudi, aujourd'hui, vendredi. Tu vas gêner jusqu'à le jour de Arafat. Si tu peux, alhamdulillah. Si tu ne peux pas, il faut gêner un peu dedans.
Si tu ne peux pas tous les 9 jours, tu vas jeûner 3 jours. Si tu ne peux pas, il n'y a pas aucun problème. Il faut attendre le jour de Arafat. Le prophète nous a motivés, nous les musulmans, de jeûner le jour de Arafat. Il nous a motivés. Ce n'est pas obligatoire. Non. Le jeûne de Arafat n'est pas obligatoire. Le jeûne de 10 jours de Zulhijja n'est pas obligatoire. C'est des surgatoires, mais les mérites qui sont dedans. Mon frère, un musulman même qui connaît ce que tu vas faire, tu ne veux pas jeûner pour remercier Allah. Allah, je te remercie, tu m'as fait arriver cette année. L'année passée, on était avec certains, ils ne sont pas là avec nous. Pour remercier Allah, comme le prophète Mohammed. La nuit, il ne dort pas, il se lève. Il fait la prière nocturne, qui a moulé. Notre mère Aïcha dit, oh messager d'Allah, mais Dieu t'a pardonné ton péché passé, ton péché présent. Couche-toi pour te reposer. Écoutez le mot que le prophète a dit à Aïcha. Il dit à Aïcha, Afala akuna abdan shakura. Il faut que je sois un serviteur qui va remercier Allah. Quel bien qu'Allah nous a fait pas, chers frères. Quel bien. On veut quoi? Il faut remercier Allah. Quand on dit il y a certaines adorations, musulman, il faut dire je veux remercier Allah. Allah mérite qu'on va le remercier. Il a beaucoup fait. Wallah, alhamdulillah. Il faut remercier Allah. On n'est pas demandé à Allah, faites-nous les musulmans. C'est son choix, il nous a choisis, il nous a mis. Nous sommes des musulmans. Il nous classe parmi les ummas des prophètes Mohammed. Remercions Allah avec les bienfaits. Et ils ne sont pas les jeûnes obligatoires. Si tu as fait, tu as le mérite. Si tu n'as pas fait, c'est le mérite qui t'a échappé. Mais on ne peut pas dire, tu as le péché. Et le jeûne de Arafat seulement, même si tu ne peux pas jeûner les 9 jours qu'on a dit, depuis le commencement, tu n'es pas jeûné. Mais le jour de Arafat, Inch'Allah, ça va tomber le jeudi. Ça va tomber jeudi. Parce que cette année, Allah nous a fait grande grâce. Le jour de Idi va tomber vendredi. On va faire Idi et après on fait vendredi. Si quelqu'un fait Idi, n'est pas fait vendredi, il a resté à la maison, il a fait Zuhur, il n'y a pas aucun problème. Mais nous, on va faire tout. C'est comme ça le prophète a parlé. Qu'Allah donne la compréhension. C'est ni'ima. Zalika fadlullah. Le jour de vendredi, c'est grand jour. Et encore, ça tombe le jour de la fête. Ça cause de ça, Arafat, ça va tomber jeudi. Tiens le jour, jeudi bien, jeudi. Si tu as pu jeûner, si Allah acceptait ton jeûne, le prophète a dit Akhatasib Allah. Il dit j'ai les bonnes pensées sur Allah que celui qui a jeûné Arafat, ayyukaffira sanata allati qabala wa sanata allati ba'da. Il dit je suis sûr quand tu jeûnes Arafat, Allah te pardonne l'année passée et l'année suivante. C'est-à-dire tu jeûnes Arafat seulement, on te pardonne combien d'années? 2 ans. Qui peut refuser cette bonus? Qui peut refuser ça là? Sauf quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Jeûner un seul jour, on te pardonne 2 ans. C'est-à-dire 24 mois. Allah te pardonne péché de 24 mois. Parce qu'un an c'est 12 mois. Et ça là, Allah n'a pas donné ça à quelqu'un, sauf les communautés du prophète Mohammed. Vous savez pourquoi? Parce que dans toutes les communautés que Dieu a créées, c'est nous seulement qui ne durent pas. Nous, notre durance sur la terre, 70 ans, 60 ans ou 70 ans, c'est peu qui dépasse là. Sinon, il y a les gens qui ont fait 1000 ans sur la terre, 400 ans, 500 ans, 600 ans sur la terre. Mais le Ummah des prophètes, nous, on ne dure pas. Lui-même, le patron, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 63 ans, il est rendu là. Ça peut de ça, quand tu es là, tu as fait 40 ans, mon frère, prends la direction. Oriente-toi. Sous le bon voie. Tu as déjà fini la moitié. Maintenant, il te reste moitié. Est-ce que tu vas finir ça? Allahu A'lam. Comme on ne dure pas, Allah aussi veut qu'on gagne beaucoup de récompenses et il nous a facilité des adorations. Qualité de telle adoration.
Tu finis Ramadan, voilà récompense. On dit Sitat Shawwal, 6 mois. On a fini ça. On dit voilà les moutons. On paie ça. On dit voilà le jeûne de Tita. On finit ça. On dit Arafat. Tout ça là pour gagner le bon mérite. Voilà ce qui est dedans. Pour cela, et le jour de Arafat, malgré tu vas gêner, ce jour-là, depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil, n'oubliez pas, tu es dans ton taxi, tu es dans ton bureau, tu es dans ton marché, partout tu es, il ne faut pas oublier. Tu as l'ablution, tu n'es pas l'ablution, n'importe comment, il faut soulever la main, tu demandes à Allah ce que tu veux. Le jour de quoi? Arafat. Depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil, rappelle-toi, je veux telle chose auprès de Allah. Il faut demander. Il n'y a pas l'homme qui va soulever la main le jour de Arafat. Demander à Allah quelque chose. C'est en même temps que Allah t'accorde ça. Il n'y a pas va-et-vient. En même temps, Allah t'accorde ça. Le jour de Arafat, c'est un grand jour. Allah pardonne les gens, il libère les gens dans l'enfer et il accepte les doigts. Que Allah nous pardonne. Voilà le khutbah d'aujourd'hui. Chacun d'entre nous doit faire l'effort de profiter avec des moments comme ça. Car, chers frères, ce qui reste, ce n'est pas beaucoup. Ce qui, ça nous reste, ce n'est pas tellement beaucoup. C'est tout. C'est tout. Ceux qui ont déjà fini 40 ans, tout ce qui te reste, ce n'est pas beaucoup. Voilà pourquoi Allah, il dit son prophète Mohammed. La yagurannaka takallub allazina kafaru fil bilad. Il a dit la manière que les infidèles sont là en train de tourner la terre, faire la joie comme ça. Il dit, il ne faut pas ça là, ça va te distraire. Là, toi prophète, il ne faut pas que ça va te distraire. Allah dit maintenant au calibre. Allah dit c'est un petit temps. S'ils n'ont pas accepté l'islam que vous êtes dedans, summa ma'awahum jahannam. Leur retour c'est dans l'enfer. Cet islam que Dieu nous a gracié, chers frères, atterrez ça avec 2 mains. Soyez fiers que nous sommes des musulmans. Adorez Allah. Demandez son pardon. Il est le miséricordieux, le pardonneur. qu'Allah nous pardonne tous. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka al-shukru kullu laka alhamdu hatta tarda wa laka alhamdu ba'da rida wa laka alhamdu iza radit. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Chers frères, s'il vous plaît, on va vous demander un spécial fils sabilillah aujourd'hui. On a besoin de mettre les carreaux en haut. Et on a déjà pris les carreaux. Et la somme, c'est 400 000 pour les carreaux. Les carreaux sont déjà là. On a besoin de collecter cet argent. Le prophète Mohammed, il nous a dit les bonnes actions dans les moments là, ça dépasse, Allah multiplie les récompenses. On va profiter de ça. Ce moment-là, quand quelqu'un te donne 1000 francs, tu donnes 2000, tu donnes 5000, 1000 francs. Si c'était 700 000 qu'Allah va te donner, comme le prophète a dit, maintenant ce n'est plus 700 000, c'est 1 400 000. Jusqu'à même Allah te donne 2 millions. Parce que Al-Hassana, tout te donne à ce moment, la récompense est multipliée. C'est à cause de ça, après la prière, on va vous demander fils sabilillah. Et cette fils sabilillah, tout le monde doit amener ça devant l'imam ici. Devant nous, baiser ça, mettez ça devant nous là. On veut quitter ici, on va gagner la somme, car Allah met les barakas. Après la prière aussi, patienter, il y a communiqué. On va donner un communiqué, on va vous annoncer. Et après, tout le monde va séparer. Qu'Allah nous pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.